अस्सलामुअलैकुम। મોડલ પ્રાથમિક શાળા કાપોદ્રા શરીફા મેડમ ધોરણ 8 વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણા દ્વિતીય સત્રનો પ્રારંભ થઈ ગયો છે. પ્રથમ સત્રનું તમને પરિણામ પણ મળી ગયું હશે. તો દ્વિતીય સત્રનો પ્રથમ લેસન આપણે છે પત્ર એવં ડાયરી. તમને ખબર જ છે કે પત્ર કઈ રીતે લખાય. તમે લગભગ ત્રીજા ધોરણથી શીખતા આવેલા છે પત્ર લખવાનું. તો અત્યારના જમાનામાં આધુનિક યુગમાં મોબાઈલ, ઇન્ટરનેટ, ઈમેલ એ બધાથી આપણે મેસેજ તો મોકલીએ છીએ, પણ પત્રનું એક આગવું મહત્વ છે કે પત્રમાં તમે વિસ્તારથી દર્શાવી શકો છો. મોબાઈલમાં તમે SMS મતલબ શોર્ટ મેસેજ સર્વિસ ટૂંકમાં લખી શકો છો. જ્યારે તમારે વિસ્તારથી વર્ણન કરવું હોય અથવા કોઈ ફરિયાદી પત્ર લખવો હોય, એપ્લિકેશન કરવી હોય, અભિનંદન પાઠવવા હોય, કાર્યાલયી પત્ર હોય, એ બધા માટે આપણે પત્ર લખવો જરૂરી બને છે. ત્યાં આપણે મોબાઈલથી કે ઇન્ટરનેટથી કામ ચલાવી શકતા નથી. તો આપણો પહેલો લેસન છે પત્ર એવં ડાયરી. તેનું હું તમને સમજ આપું છું. अपने दूर बसे संबंधियों, मित्रों, परिवारजनों तथा विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखने की आवश्यकता रहती है। पत्रों के द्वारा हम अपनी बात अत्यंत सुगमता से उन तक पहुंचा सकते हैं। सुगमता मतलब सरलता थी पहुंचाड़ी શકીએ છીએ। यद्यपि आजकल दूरभाष, तार, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल फोन आदि द्वारा भी यह कार्य किया जाता है, फिर भी पत्र का महत्व कम नहीं हुआ है, क्योंकि पत्रों के द्वारा विस्तार से अपनी बात व्यक्त की जा सकती है। કારણ શું છે પત્રનું મહત્વ આજે પણ કેમ આગવું છે કે પત્રો દ્વારા આપણે વિસ્તારથી આપણી વાત રજૂ કરી શકીએ છીએ। दूसरा है पत्रों के द्वारा विचारों को प्रेषित करना अन्य साधनों की अपेक्षा सस्ता है। પત્રો દ્વારા તમારા વિચારો બીજા સુધી મોકલવા હોય એ બીજા સાધનો કરતા સૌથી સસ્તું છે। तीसरा है अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने, शिकायत करने, आवेदन या प्रार्थना आदि के लिए केवल पत्रों का ही सहारा लिया जा सकता है, अन्य साधनों का नहीं। એટલે કોઈ અધિકારીને તમારી વાત પહોંચાડવી હોય, ગમે તે ફરિયાદ હોય અથવા કોઈ ફરિયાદ કરવી હોય, અરજી લખવી હોય અથવા તો વિનંતી કરતો પત્ર લખવો હોય, એ બધા માટે તમારે પત્રની જરૂર પડે છે। બીજા સાધનોથી આપણે ફોર એક્ઝામ્પલ કે તમે શાળામાં રજા પર રહેવાના છો તો તમારા વર્ગ શિક્ષકને અથવા આચાર્યશ્રીને જો તમે પત્ર લખો અથવા રજા ચિઠ્ઠી લખો તો તમે મોબાઈલથી નહીં પણ તમારે પત્રો દ્વારા જ એમને જાણ કરવી પડશે। તો પત્ર લેખન કેટલા પ્રકારના પત્ર આવે છે તે તો પત્ર કે પ્રકાર पहला है निमंत्रण पत्र, दूसरा बधाई पत्र, तीसरा है आश्वासन पत्र, चौथा है अनुमति पत्र, पांचवा है प्रार्थना पत्र, छठा है कार्यालयी पत्र, सातवां है व्यवसायिक,
देखो विद्यार्थी मित्रों, 7 प्रकार के पत्र इस तरह से हम लिख सकते हैं। निमंत्रण पत्र आपकी किताब में है। पहला निमंत्रण पत्र, उसमें लिखा है, उसका विषय वस्तु है जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र। मतलब कि आपका जन्मदिन है और आप अपने मित्र को दावत देकर आपके घर बुला रहे हैं, उसे बोलते हैं निमंत्रण। गुजराती में आमंत्रण, इंग्लिश में इनविटेशन। तो निमंत्रण पत्र पहला है निमंत्रण पत्र। तो आप उसमें क्या लिखा है देखो। अब पत्र का फॉर्मेट है, जो पहले हम लिखते थे दाईं ओर लिखते थे अपना पता। अब फॉर्मेट बिल्कुल बदल गया है, तो हम उस पत्र का जो फॉर्मेट बदल गया उसका पता हम पहले लिखेंगे तो बाईं ओर लिखेंगे। पहले हम लिखते थे दाईं ओर, अब लिखेंगे हम बाईं ओर। એટલે પહેલા જમણી બાજુ લખતા હતા, હવે આપણે ડાબી બાજુ લખવાનું રહેશે। તો તમારા પુસ્તકમાં જે નમૂનો છે એમાં પણ એ રીતે જ આપેલું છે। मैं पहले आपको दिखाती हूँ। उसमें एड्रेस लिखा है 90 बुधनगर सोसाइटी, लिंबायत, सूरत, 8 अगस्त 2011। ये एड्रेस लिखा है। उसके बाद है संबोधन, किसने किसको लिखा है। तो अपने मित्रों को लिखा है, तो प्रिय मित्र स्नेहल, उसका संबोधन है। उसको संबोधन कहते हैं। पत्र के अंग में पहला होगा पता। पता। दूसरा होगा दिनांक। दिनांक मतलब तारीख। पहले हम अपना एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद जिस तारीख को हम पत्र लिख रहे हैं उस दिनांक को हम लिखेंगे। उसके बाद होगा संबोधन। संबोधन अर्थात आप किसको लिख रहे हो, अपने मित्र को या अपने माता पिता को, अपने गुरुजी को, अपने सगा संबंधी को या कोई अधिकारी को, जिसको भी लिखना है संबोधन में उसी को नाम से संबोधन हमको करना पड़ेगा। यह संबोधन है। उसके बाद आएगा अभिवादन। अभिवादन मतलब हम उसको सलाम पेश करते हैं या नमस्कार कहते हैं, प्रणाम कहते हैं, ये है। अभिवादन में ये लिखेंगे। उसके बाद हम आएंगे विषय वस्तु पर। विषय वस्तु ये मतलब पत्र लिखने का कारण। किस हेतु हम पत्र लिखते हैं, ये इसमें हम अपना विचार व्यक्त करेंगे। उसके बाद होगा कुछ विशेष लिखना है, तो ये होगा विशेष। और लास्ट में होगा अंतिम चरण में समापन, यानी हम हमारा प्रेषक એટલે हम जो लिखते हैं वो उसका नाम यहाँ लास्ट में आएगा। वो भी हम बाई साइड ही लिखेंगे। पत्र का पूरा फॉर्मेट नहीं आपको याद रखना है। आप तीसरी कक्षा से लिखते आ रहे हैं, फिर भी आप बार बार भूल करते हैं। और जिस दिन आप पत्र लिखते हो दिनांक वही होगी आपके पेपर में। एग्जाम के कोई भी सब्जेक्ट हो, गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी, जिस दिन आप पेपर लिख रहे हैं उसी दिन की ही दिनांक आपको लिखनी है। और आपको लिखने का बोला है कि आप लिखो, अंदर पता नहीं दिया है तब हमारा ही पता लिखेंगे। ये खास याद रखने का है। और संबोधन में ध्यान रखने का है कि हम अपने सगे संबंधी को लिखते हैं तो उसके आगे हम लिखते हैं कि आप शुरुआत में जो लिखते हैं हम कि आप खुश रहो, हम खुश है, आपका पत्र मिला, ये सब हम बातें फॉर्मली कर सकते हैं। पर या कोई अधिकारी को लिखते हैं या अपने कक्षा अध्यापक को या प्रिंसिपल को, प्रधानाचार्य को लिखते हैं, तो वहाँ हम ऐसा नहीं लिख सकते। तो पहला पत्र है अपने किताब में निमंत्रण पत्र। आप जरा ध्यान से सुनिए। देखो क्या लिखा है। प्रिय मित्र स्नेहल, सप्रेंस मनन, तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। શું કહે છે એના મિત્રને? તને જાણીને ખુશી થશે કે આવતા રવિવારે મારી વર્ષગાંઠ છે। इस बार छुट्टी के दिन ही मेरा जन्मदिन है।
ને આ વખતે મારો જન્મદિવસ રજાના દિવસે જ આવે છે, इसलिए मैं अपनी सभी मित्रों को बुलाना चाहता हूँ અને એટલા માટે જો આપણા બધા મિત્રોને હું બોલાવવા માંગુ છું और उन सबको आज निमंत्रण भेज रहा हूँ અને એ બધાને જ આજે હું આમંત્રણ આપી રહ્યો છું। तुम जानते ही हो कि सालगिरह का दिन कितने आनंद का दिन होता है। तने खबर જ છે કે આપણે વર્ષગાંઠનો દિવસ કેટલો આનંદનો હોય છે। उस दिन हमारे कई रिश्तेदार भी यहाँ आएंगे ने તે દિવસે મારા સગા સંબંધી પર કેટલાક અહીંયા આવવાના છે, એટલે મતલબ એના ઘરે। બિપિન, સાજિદ, પ્રશાંત, સાન્યા આદि सब अवश्य आएंगे। આ બધા મિત્રોના નામ છે કે આ બધા જ મિત્રો આપણા ભેગા થવાના છે। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन यहाँ जरूर आओ। હું એવું ઈચ્છું છું કે મારા વર્ષગાંઠના દિવસે અથવા મારા જન્મદિવસ પર તું પર ચોક્કસ આવે। यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बुरा लगेगा અને જો તું નહીં આવે તો મને ખરાબ લાગશે। हम तो उस दिन सारा समय आनंद में बिताना चाहते हैं અને હવે અમે બધા આખો દિવસ આનંદમાં પસાર કરવા ઈચ્છીએ છીએ। दिन भर भोजन, जलसा, खेल आदि होगा और रात को सिनेमा देखने भी जाएंगे। શું કહે છે? આખો દિવસ આપણે જમીશું, મોજ મસ્તી કરીશું, રમીશું, આ બધું અને અંતે છેલ્લે આપણે રાત્રે પિક્ચર જોવા अथवा सिनेमा જોવા જઈશું। मुझे आशा है कि इस अवसर पर तुम जरूर आओगे और मेरे उत्साह और आनंद को बढ़ाओगे। હું આશા રાખું છું કે મારા આ પ્રસંગ પર ચોક્કસ આવીશ અને મારા ઉત્સાહ અને આનંદને વધારીશ अथवा બેવડો કરીશ। तुम्हारे माता पिता को सादर चरण स्पर्श, छोटे भाई कमल और बहन संगीता को प्यार, तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करूंगा। શું કહે છે? તારા માતા પિતાને મારા પ્રણામ, આદર સાથે, સાદર એટલે આદર્શ, છોટે ભાઈ કમલ તારા નાના ભાઈ કમલ અને નાની બહેન સંગીતાને મારા તરફથી પ્રેમ। તારા આવવાની હું પ્રતીક્ષા એટલે પ્રતીક્ષા કરવી એટલે રાહ જોવી, રાહ જોઈશ। तुम्हारा मित्र साहिल शाह, અહીંયા છેલ્લે સમાપનમાં એને પોતાનું નામ લખ્યું છે, તારો મિત્ર સાહિલ શાહ। આખો પત્ર એને પોતાના મિત્રને એની વર્ષગાંઠ પર દાવત આપતો અથવા નિમંત્રણ આપતો લખેલો છે। એટલે આ થયો નિમંત્રણ પત્ર। એના પછી છે બધાઈ પત્ર, એટલે બધા એટલે વધામણી ગુજરાતી શબ્દ થાય। એટલે આપણે કોઈકને કોઈક પ્રસંગ હોય તેને આપણે કોંગ્રેચ્યુલેશન કહીએ છીએ અંગ્રેજીમાં, ગુજરાતીમાં અભિનંદન થાય, હિન્દીમાં બધાઈ શબ્દ છે। તો આ છે બધાઈ પત્ર। તો બધાઈ પત્રમાં તમે તમારા મિત્રની વર્ષગાંઠ છે તમે એને અભિનંદન આપતો પત્ર લખો, અથવા તો પરીક્ષામાં અથવા કોઈ ખેલકૂદ સ્પર્ધામાં એ નંબર લાવ્યો હોય પ્રતિયોગિતામાં તો તમે એને અભિનંદન પાઠવો। એટલે એ રીતે છે બધાઈ પત્ર। તો બધાઈ પત્રમાં છે જુઓ સાલગીરહ પર બધાઈ પત્ર અહીંયા આપેલો છે આ વર્ષગાંઠમાં પોતાના ઘરે બોલાવે છે અને આ બધાઈ પત્રમાં તમારા મિત્રને તમે જઈ નથી શકતા અથવા તો કોઈ તમે જવાના છો ગમે તે તો તમે બધાઈ પત્ર દ્વારા તમે આપી શકો છો। એટલે કે છે અહીંયા તમારી વર્ષગાંઠ છે, અહીંયા તમારા મિત્રની વર્ષગાંઠ છે, બંનેમાં તફાવત છે। અહીંયા તમારે અભિનંદન પાઠવતો બધાઈ પત્ર લખવાનો છે। તેમાં શું છે જુઓ અહીંયાથી લખવા સ્નેહલ અને સાહિલ બે પાત્રો છે। લખનાર છે સ્નેહલ અને લખાય છે સાહિલને। તો જુઓ पहलू से सरनाम मतलब पता उसने लिखा है शांति सदन रावपुरा बड़ोदा। लखनार क्यांथी लगे छे? बड़ोदा थी। એટલે લખનારનું જ એડ્રેસ અહીંયા આવશે। એટલે આપણે જો લખતા હોય मतलब પ્રેષક એટલે આપણું સરનામું અહીંયા લખાય। हमारा पता ही यहाँ आएगा। 10 अगस्त 2011 ક્યારે લખાયેલો છે પત્ર? 10 ઓગસ્ટ 2011 માં। પ્રિય મિત્ર સાહિલ, સંબોધન છે પ્રિય શબ્દ એ સંબોધન છે એના મિત્રને લખે છે સાહિલ। તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલને અથવા તમારાથી નાના ભાઈ બહેનોને તમે લખતા હોય તો તમે પ્રિય શબ્દનો ઉપયોગ કરી શકો છો। અને તમારાથી મોટી ઉંમરના હોય અથવા તો કોઈ સંસ્થા પર લખતા હોય તમારા આચાર્યને અથવા તમારા પ્રિન્સિપલને અથવા કાકાને કુટુંબમાં પણ કોઈ પણ વડીલ માણસને તમે લખતા હોય તો તેમાં માનાર્થે આદરણીય માનનીય શબ્દો આપણે વાપરીએ છીએ। ગુજરાતી હિન્દી બંનેમાં શબ્દ માન્ય છે। તો જુઓ સંબોધન છે પ્રિય મિત્ર સાહિલ, અભિવાદનમાં શું લખ્યું છે? સપ્રેમ સ્મરણ
प्रेम सटारी याद शू लख्यू है जो एने पत्र में कल ही तुम्हारा पत्र मिला तो हम बहुत खुश हुए काले तारो पत्र मळ्यो तो मने खूब खुशी थई तुम्हारी सालगिरह पर हमें तुम्हारा निमंत्रण भी मिला और यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई कल ही तुम्हारी सालगिरह है शू कहे छे तारो वर्षगांठ नो ते इन्विटेशन आपतो निमंत्रण पत्र ते मने मोकल्यो आमंत्रण कार्ड ते पण मने मळ्યું ने સૌથી વધુ ખુશી એની થઈ કે કાલે તારી વર્ષગાંઠ છે इधर माँ कुछ दिनों से बीमार रहती है और पिताजी को तो सुबह 10 बजे ही दफ्तर जाना पड़ता है શું કહે છે સ્નેહલ કે અહીંયા અત્યારે મારી માં થોડા દિવસથી બીમાર રહે છે અને મારા પપ્પા સવારે 10 વાગ્યા દફતર એટલે ઓફિસ અંગ્રેજી શબ્દ છે ઓફિસ ગુજરાતીમાં કાર્યાલય હિન્દીમાં દફતર એટલે ઓફિસે ચાલ્યા જાય છે दर्शना को भी सुबह स्कूल जाना पड़ता है वह तो है भी छोटी ने मारी नानी बहन छे એને સવારે સ્કૂલ માં જવું પડે છે અને ઉંમરમાં પણ નાની છે इसी कारण घर का बोझ मुझ पर ही है ने એ કારણોને લીધે ઘરનો અત્યારે ભાર મારા ઉપર છે अब तुम ही कहो यह सारा बोझ किसको सौंपकर तुमसे आ मिलूं હવે તું જ કે આ બધો ભાર અથવા આ બધું કામ હું કોને સોંપીને તારી વર્ષગાંઠમાં આવું હું હાજરી કેવી રીતે આપી શકું એના મિત્રને એની चिंता व्यक्त करे छे मेरे दिल में तो बहुत होता है कि इस शुभ अवसर पर उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं મારું મન ખૂબ ઈચ્છે છે મારું દિલ ખૂબ ઈચ્છે છે તને મળવા માટે કે આ પવિત્ર પ્રસંગ પર અથવા સારા અવસર પર ઉડીને તારી પાસે આવજો એમ કહે છે કે મારી જો પાસે પાંખો હોય તો ઉડીને તારી પાસે આવી જાય परंतु घर की स्थिति का विचार करके विवश हो जाता हूँ और मन करते हुए भी नहीं आ सकता पर અત્યારે મારા ઘરની પરિસ્થિતિને કારણે હું મજબૂર છું લાચાર છું એટલે ચાહવા છતાં પણ હું તારા પ્રસંગમાં હાજરી આપી શકતો નથી तुम तो अब 1 साल बड़े हो गए हो इस अवसर पर मैं तुम्हें बधाई क्यों न दूं શું કહે છે એના મિત્રને કે તું તો અત્યારે 1 વર્ષ મોટો થઈ ગયો અને આ સારા અવસર પર સુપ્રસંગ પર હું તને અભિનંદન अथवा વધામણી કેમ ન આપું मैं तो चाहता हूँ कि बार बार तुम्हारी सालगिरह आया करे और हमें खुशियां मनाने का मौका मिले શું કહે છે હું એવું ઈચ્છું છું કે વારંવાર વર્ષો વર્ષ તારો આ દિવસ આવતો રહે જન્મ દિવસ આવતો રહે અમે દરેક વર્ષે ખુશીઓ મનાવીએ इस मंगल अवसर पर उपस्थित न रह सकते हुए भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए शुभकामना है શું કહે છે અવસર એટલે પ્રસંગ મંગલ એટલે શુભ આ શુભ પ્રસંગ પર હાજર ઉપસ્થિત એટલે હાજર ન રહેવા છતાં પણ મારા દિલમાં તારા માટે શુભેચ્છાઓ છે શુભકામનાઓ તને વ્યક્ત કરું છું શુભેચ્છાઓ છે કે તારું સારું થાય मैं चाहता हूँ कि ईश्वर तुम्हें चिरंजीव रखे और तुम्हारा नया वर्ष शुभदायी हो શું કહે છે દુઆ આપે છે આશીષ આપે છે હું ઈચ્છું છું કે ઈશ્વર અલ્લાહ તને લાંબુ આયુષ્ય ચિરંજીવ ચીર એટલે લાંબુ અને જીવ એટલે જીવન ચિરંજીવ શબ્દ છે ચિરંજીવ ચીર એટલે દીર્ઘ ના જીવ એટલે જીવન अथवा आयु उससे एक शब्द बनेगा दीर्घायु શું કહે છે કે ઈશ્વર તને દીર્ઘાયુ બક્ષે એટલે લાંબુ જીવન બક્ષે ચિરંજીવ और तुम्हारा नया वर्ष शुभदायी અને તારું આવનારું નવું વર્ષ ખૂબ સારું તારા માટે નીવડે એટલે એ શુભેચ્છાઓ સાથે પત્રને પૂર્ણ કરે છે અંતમાં એ લખે છે तुम्हारा मित्र स्नेहल એ તમારો તારો મિત્ર સ્નેહલ એનું નામ છે આ બે પત્રો તમે જોયા નિમંત્રણ પત્ર બધાઈ પત્ર યાદ રાખજો બેટા કે પત્રમાં તફાવત વિષય વસ્તુ શું છે અથવા કઈ રીતે લખવાનો છે શું લખવાનું છે એ તમારે સમજીને લખવાનું છે આડેધડ જેવું આવે એવું અથવા ઉતારો કરીને લખવાનું નથી પત્ર શેના વિશે છે શું પૂછ્યું છે એ સમજીને લખજો પત્રના અંગો ખાસ ધ્યાન રાખવાના તેમાં તમારે પતા दिनांक संबोधन अभिवादन विषय वस्तु मतलब पत्र लिखने का कारण और अंत में समापन विशेष और समापन जो भी लिखना है वो खास ध्यान रखना है तो पत्र के जो अंग है उसके हटे उसने आपने जो क्या लिखा है उसके होते हैं खास करके ये अंग मैंने लिखे हैं आपको बताए हैं आप ध्यान रखना है
इसी तरह से पत्र लिखेंगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। और तीसरा पत्र है आश्वासन पत्र। ये हो गया। देखो ये आश्वासन पत्र है। खेल महाकुंभ में असफल सखी को आश्वासन पत्र। यहाँ विषय है किसी के साथ कुछ दुर्घटना घटी हो अथवा तो कोई अपना मित्र कोई परीक्षा में आंतरिक परीक्षा हो या बाह्य परीक्षा हो, खेल कूद में हो या स्कूल की हो या कॉलेज की हो या कोई भी उसमें निष्फल हुआ हो, असफल हुआ हो, उसे दिलासा देने का है, उसे ढांढस बंधाने का है कि ट्राई एंड ट्राई यू विल सक्सीड। प्रयत्न करो, सफलता अवश्य मिलेगी। तो उसने दिलासा देते हुए पत्र लिखा, उसे कहते हैं आश्वासन पत्र। देखो अपनी सखी को लिखती है, उसका पता है मातृ छाया, स्टेशन रोड, अहमदाबाद। अहमदाबाद से लिखने वाली अवनी अपनी सखी जागृति को पत्र लिखती है, उसे दिलासा देती है, उसे ढांढस बंधाती है। 17 नवंबर 2011 नवंबर 17 नवंबर 2011 માં પત્ર લખેલો। પ્રિય સખી જાગૃતિ સંબોધનમાં પ્રિય સખી જાગૃતિ એટલે બહેન પરીને પત્ર લખે છે। સપ્રેમ સ્મૃતિ तारी मीठी अथवा प्रेम भरेली याद। देखो उसमें क्या लिखा है उसने, आज तुम्हारे पिताजी से फोन द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में चक्र फेंक प्रतियोगिता में असफल हुई हो। શું કહે છે એની બહેન પરીને કે આજે તારા પપ્પાનો ફોન આવ્યો તો ફોન થી ખબર પડી કે રમત મહાકુંભ ખેલ મહાકુંભ માં જે સ્પર્ધા હતી ચક્ર ફેંકની એમાં એ સ્પર્ધામાં અથવા એ હરીફાઈમાં તું નિષ્ફળ જાય છે, असफल થાય છે। इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। आ સાંભળીને મને ખૂબ દુઃખ થયું કે આ સ્પર્ધામાં અથવા આ હરીફાઈમાં तू सारो देखाव न કરી सकी। हमने तुमसे बहुत बड़ी आशा लगा रखी थी कि तुम जिले में प्रथम आओगी। અમે તારાથી ખૂબ મોટી આશા રાખેલી કે તું જિલ્લા કક્ષાએ પ્રથમ આવીશ। प्रिय सखी, खेल में हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। जो પછી એની ફ્રેન્ડે સમજાવે છે કે પ્રિય સખી રમતમાં આપણે હંમેશા જીતીએ એવું ક્યારે બનતું નથી અને જરૂરી પણ નથી કે આપણે કાયમ જ જીતીએ। હાર પણ એમાં આપણે સ્વીકારી પડે છે। अब जो कुछ होने वाला था हो गया है, જે થવાનું હતું એ થઈ ગયું। इसलिए इसका शोक न करना चाहिए और इस असफलता से निराश भी न होना चाहिए। એટલે એ કહે છે કે એના ઉપર હવે દુઃખ કે શોક કે ગમ કરવાનો કોઈ અર્થ નથી અને આ અસફળતાથી અથવા નિષ્ફળતાથી નિરાશ થવાની પણ જરૂર નથી। असफलता भी सफलता का सोपान है ने નિષ્ફળતા એ સફળતાનું પગથિયું છે, સીડી છે, સોપાન છે। તમને નિષ્ફળતા મળે તો તમે બીજી વાર પ્રયત્ન કરશો એટલે વધારે સારું। તમને તમારી ભૂલો દેખાય, મેં આ ભૂલ કરી, બસ તમે ધીરે ધીરે આગળ વધશો। તમે 7મા ધોરણમાં હિન્દીમાં એક સચિન તેંડુલકર વાળો પાઠ ભણી જ ગયા છો। સચિન તેંડુલકર પ્રેક્ટિસ કઈ રીતે કરે છે, એકલા જ્યારે કેપ્ટન હતો ત્યારે પણ દિવાલ સાથે ક્યાં નથાને પાછી આવે એ બોલ ફેંકે છે અને હાથે જ બેટિંગ કરે છે અને પછી એ પ્રેક્ટિસ કરે છે, પછી રમે છે। એમાં જ્યારે સક્સેસ ના થાય ત્યાર પછી એને સુધારવાનો ફરી પ્રયત્ન કરે છે। એટલે અવિરત અભ્યાસ लगातार मेहनत करवाથી તમને સફળતા મળે જ છે। ત્યાં એને દિલાસો આપે છે। सफलता उन्हीं के चरण चूमती है जो अपने ध्येय प्राप्ति के मार्ग में डटे रहते हैं। सफलता कोने મળે કે સફળતા એના કદમોમાં જાય જે પોતાના ધ્યેય પોતાનું જે લક્ષ્ય છે એને મંડ્યા રહે, એને પ્રાપ્ત થતા સુધી। સ્વામી વિવેકાનંદનું સૂત્ર છે ને, ઉઠો જાગો અને ધ્યેય પ્રાપ્તિ સુધી મંડ્યા રહો। આજે એમની સ્વામી વિવેકાનંદની જન્મ જયંતિ છે 12 જાન્યુઆરી। જુઓ આ તે જ કહે છે કે તમે તમારા માર્ગ પરથી હટવાનું નથી। એમાં બાધા આવે, વિઘ્નો આવે, નાપાસ થવાય પણ નાસીપાસ થવાનું નથી। अब निराश या हतोत्साह होने से कोई फायदा नहीं है। निराश થવાથી કે નિરુત્સાહી થવાથી કોઈ ફાયદો નથી। આપણે માથે હાથ દઈને લમણા દઈને બેસી રહીશું તો આપણા હાથમાં કંઈક મળવાનું નથી। પણ એના માટે તમે પ્રયત્ન કરો, શોધો કારણ કે શા માટે અમે નિષ્ફળ થયા અથવા શા માટે પરિણામ નબળું આવ્યું। मैं चाहती हूँ कि अब तुम्हें दुगुने उत्साह से अभ्यास करो तो अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी और तुम अपने जिले में ही नहीं गुजरात में प्रथम आओगी। શું કે છે એની બેન પરીને, હું ઈચ્છું છું કે હવે તું ડબલ બેવડા ઉત્સાહથી
તારો અભ્યાસમાં લાગી જા ને આવતા વર્ષે તને ચોક્કસ સફળતા મળશે એટલે તું જિલ્લામાં નહીં પણ આખા રાજ્ય કક્ષાએ પ્રથમ આવીશ એવી હું આશા રાખું છું। मुझे आशा है तुम मेरी बात मानोगी और अपने कार्य में मनोयोग से लग जाओगी। હું આશા રાખું છું કે તું મારી વાત માનીશ અને તારા કામમાં દિલથી તું જોડાઈ જશ એટલે તન મન ધનથી તું મહેનત કરીશ। तुम्हारी सखी अवनी, તારી બહેનપણી અવની। મિત્રો આપણે અત્યારે 3 પત્રો જોયા, બાકીના પત્રો ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે બીજા પીરિયડમાં સમજીશું। ઓકે, અલ્લાહ હાફિઝ।